آج میں ملواؤں گی آپ کو ایک ایسے خاندان سے جس کی 2 جوان بیٹیاں بینائی سے محروم تو ہیں لیکن خود مختار زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم لوگ شروع سے ہی کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے، کبھی ہزار بند بناتے، کبھی چارپائی بناتے۔ یہ ہمت آپ کو کس نے دلائی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ کیونکہ معذور جہاں بھی ہیں، ہر کسی کی نظر یہی اس کی طرف اسی ایک ہی نگاہ سے ہوتی ہے کہ وہ کچھ مانگ رہا ہے یا کچھ لے رہا ہے دوسروں سے۔ 12 سال ہو چکے ہیں، ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے اور یہ وہی چیز ہے جو ہم نے رکھی ہے وہاں پہ۔ میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیں تو اللہ نے بنایا ہے، چلیں باتیں کرنے والوں کو بھی اللہ ہی ہدایت دے دے۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور آج میں ملواؤں گی آپ کو ایک ایسے خاندان سے جس کی 2 جوان بیٹیاں بینائی سے محروم تو ہیں لیکن خود مختار زندگی گزار رہی ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہی ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سفر میں انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اتنی جو ہمت ہے ان میں کس طرح پیدا ہوئی ہے۔ آئیے ان کی کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بڑی بہن یاسمین سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، مجھے بتائیں یاسمین، یہ جو آپ کام کر رہی ہیں، دکان چلا رہی ہیں، کس طرح چلا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے ویسے ہی شوقیہ طور پہ شروع کیا تھا کام اچھا۔ کچھ عرصہ پہلے، تو پھر ہماری ضرورت بن گیا۔ ابھی ہماری ضرورت بھی ہے کہ اسی سے ہم گھر کا چولہا چلا سکیں۔ تو یہ آپ نے اور آپ کی بہن نے کس طرح سوچا کہ دکان کھولی جائے؟ اور آپ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے محروم جب انسان کو کر دیتے ہیں تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، لیکن آپ میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ ہم لوگ شروع سے ہی کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے، کبھی ہزار بند بناتے، کبھی چارپائی بناتے، کبھی لیسوں پہ موتی وغیرہ لگاتے تھے، لیکن اس سے اتنا ہمیں جو محنت کرتے تھے معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ تو اس کام کو چھوڑا، ہم لوگوں نے کہا کچھ ایسا کام ہو جو ہم گھر بیٹھے بٹھائے کام بھی کریں اور ہمیں اپنی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ کام ہم شاید کر سکیں گے، لیکن اس میں شروع میں ہم لوگ بہت پریشان بھی ہوئے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو چھوڑا نہیں، جاری رکھا۔ کتنی محنت لگی آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ شروع میں جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ معاوضہ اس طریقے سے آپ کو نہیں ملتا تھا یا اس طریقے سے کام نہیں ہوتا تھا، جی کتنی محنت لگی؟ بہت محنت کی ہے، بہت ہم لوگوں نے بہت پریشانیاں بھی اٹھائی ہیں اس کام کو شروع کرتے ہوئے۔ تو یہ اتنی ہمت آپ کو کس نے دلائی ہے؟ آپ کے امی ابو نے؟ یا انسان مایوس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ مایوس ہو گئے ہو؟ نہیں، یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ جو انسان کسی کمی کا شکار ہو جاتا ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ معذور جہاں بھی ہیں، ہر کسی کی نظر یہی اس کی طرف اسی ایک ہی نگاہ سے ہوتی ہے کہ وہ کچھ مانگ رہا ہے یا کچھ لے رہا ہے دوسروں سے۔ تو میرا جو تھا، میں کہتی تھی کہ نہیں، مانگنے والوں کا جو یہ ہے نا، یہ لوگوں کی سوچ بدلنی ہے ہم لوگوں نے۔ اور آپ جو ہے وہ لوگوں کی سوچ بدل رہی ہیں، تو لوگوں کا ریاکشن کیسا ہے؟ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں چیزیں لینے؟ اہل علاقہ تو آتے ہیں، آس پاس سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو خوشی ہوتی ہے، اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، خود بھی کام کر رہی ہیں؟ بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے فادر کا بھی جو ہے، ان کے فادر کی بھی طبیعت خراب ہے 8 سال سے تقریباً، اور ان کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی جو ہے وہ مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ تو فی الحال جو یہی 2 بہنیں ہیں جو اس دکان سے جو ہے وہ جو بھی کماتی ہیں اس سے جو ہے ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ یاسمین سے تو ہم نے بات کی، ان کی چھوٹی بہن سے بات کرتے ہیں جن کے اندازے بہت پختہ ہیں، بہت طریقے سے جو ہے وہ ان کے جو ہیں وہ بچے آتے ہیں، وہ انہیں پیسے دیتے ہیں اور اتنے آرام سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا نوٹ ہے، کون سا نوٹ ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ملواتے ہیں چھوٹی بہن نسیم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ میں نے دیکھا بھی ہے اور ہماری آڈینس بھی دیکھے گی کہ جو بھی بچہ آتا ہے وہ کوئی بھی نوٹ آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کو بڑے
अच्छे से अंदाज़ा होता है कि उसने कौन सा नोट दिया और उसने कौन सी चीज़ ली है? ये अंदाज़ा आपका इतना पक्का कैसे हो गया? माशाल्लाह से 12 साल हो चुके हैं। और एक तो ये है कि हमने हर जगह अपनी हर चीज़ जो है अपनी जगह पे रखी हुई है, और हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ यहाँ से उठाई है और ये वही चीज़ है जो हमने रखी हुई है वहाँ पे। अच्छा, इतना अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, हर दिन एक नई चीज़ आ जाती है, तो कैसे पता चलता है? कोई हेल्प करता है आपकी अम्मी या बहन या भाई को? नहीं, हम जब लेते हैं ना, लेते भी हम लोग खुद ही हैं और यहाँ पे आके सेट भी खुद करते हैं। अच्छा, खुद ही करते हैं। तो इतना जी। आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आप दुकान चला रही हैं, इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह पहले तो हमारा शौक़ था कि हम लोग कोई काम करें ना, कि हम लोग किसी पे बोझ ना बने, हम अपनी मेहनत करें और अपनी ज़रूरत को खुद पूरा करें। फिर उसके बाद जब हम लोग इसको चला रहे थे, कुछ अरसे बाद अब्बू बीमार हो गए। फिर हमारी मजबूरी बन गई कि हम लोग इसको चलाएंगे तो हम अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकेंगे। फिर कुछ अरसा फिर करते रहे, कुछ भाई करता रहा, कुछ हम करते रहे, और कुछ अरसे के बाद फिर भाई का मसला बन गया। फिर तो सारा बोझ हम पे ही आ गया। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी परेशानियों में भी मेहनत करते हैं और 2 टाइम का 1 टाइम खा लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपनी मेहनत से खाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो महरूमी आ जाती है जो आप में और आपकी बहन में है, लेकिन उसके बावजूद जो आप काम कर रही हैं वो एक ठीक ठाक इंसान भी काम करते हुए घबरा जाता है। शुरू में जब उस तरीके से फ़ायदा नहीं होता तो इंसान मायूस हो जाता है। तो आपको कैसा फ़ील होता है? कब कब आप मायूस हुई हैं इस काम से? खुशी होती है आपको कि आप इतना अच्छा काम करें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें? खुशी तब होती है जब घर वाले कुछ किसी चीज़ के बारे में बोलें कि ये चीज़ हमने खानी है और हम अब कहाँ से करें, तो हम लोग जब उस चीज़ को मंगवा के उनके सामने रख के फिर हमें खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमें अल्लाह ने इस काबिल किया है कि हम इनकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो है वो अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनी हुई है, अपने भाई का सहारा बनी हुई है, उनकी जो है वो देखभाल कर रही हैं और इस घर को सपोर्ट कर रही हैं। तो आपके अब्बू से कभी आपका इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो खुश है? पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे जब हमने दुकान शुरू की थी। वो कह रहे थे नहीं, इस तरह अच्छी बात नहीं है, लोग कहेंगे कि इनसे मेहनत करवा रहे हैं। हमने कहा नहीं अब्बू, हम लोग करेंगे, हम घर में रह के कर रहे हैं ना, कौन सा हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं। जब अब्बू बीमार हुए हैं तो तब कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तुम लोगों ने ये काम शुरू किया था, तो अब घर का बोझ तुम लोगों ने उठा लिया है। बहुत अच्छी बात, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि लोग जब आके आपसे चीज़ लेते हैं तो वो अजीब सी बात कर दें या कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से इंसान मायूस हो जाए? जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो नहीं करते, जो अजनबी आते हैं, किसी के घर आए हुए हों, वो तरह तरह की बातें कर जाते हैं। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि हमें तो अल्लाह ने बनाया है, चलें बातें करने वालों को भी अल्लाह ही दे दे। सही है, बिल्कुल। नाज़रीन, आपने इन दोनों बहनों की बात सुनी, बहुत हिम्मत वाला ये काम कर रही हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, भाई ये बीमार हैं, इनके वालिद उनको सपोर्ट कर रही हैं। और जाते जाते उन लोगों के लिए मैसेज दे दो जिनमें कोई ना कोई कमी होती है और फिर वो उस कमी को लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस ज़िंदगी जो है ख़त्म हो गई। मैं पहले तो उनके वालिदैन को मैसेज देना चाहूँगी कि उनके जो वालिदैन होते हैं वो उनको कहीं कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो उन्हें लेके नहीं जाते। कहते हैं कि आप लोग माजूरा वहाँ जाके हमारी इंसल्ट करवाओगे। तो जब कोई लेने देने की बात आती है, कोई कहता है कि आओ वहाँ पे राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे उन्हें खुशी से लेके जाते हैं। तो मैं उनको भी ये मैसेज करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों जो माजूर हैं उनको किसी काम पे लगाएं और वो अपनी मेहनत करें, और आप भी उनको मांगने का ज़रिया ना बनाएं। और जो माजूर हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस तरह फारग ना बैठें, अपने हाथ की कोई भी मेहनत करें और किसी पे बोझ ना बने, अपना बोझ खुद उठाएं। नाज़रीन, ये है दो बाहिम्मत बहनें जो आंखों से देख तो नहीं सकती लेकिन बहुत बड़े काम कर रही हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, अपने पेरेंट्स की आमदनी का एक ज़रिया बनी हुई है और इन्हें बहुत प्राउड है कि वो अपने माँ बाप को जो वो ख्वाहिश करते हैं उन्हें पूरा करके दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। वी रियली होप कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर, इन बहनों की हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।